इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मालिका के तहलका खेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम मलगरो तहलका खेज इंकशाफात शिवी दी चा कड़ी दी हगा चा कड़ी दी چې کوم سړی ښځې ورله ښه په رضا سلا چاله ورکړله او بیا چې دی ورسره یو ځای عمرې لم تله او هغه ټیم کې چې دی د ده ښځه ډېره پاکیزه بیبي وه. تاسو به هغه بیان په خپله باندې اورېدلی وي او یو پیره ښځه وه. او اوس چې دی وایي چې د پیرې موریدې په اړه کې زما خسته بسته کور چې دی وایي د عمران خان وران که نوې نوې نظامونه روزي الله پاک د خیر پیښ کې ملګرو. قط زما مطلب دلته کې قطعا دا نه دی چې زه د چا پرسنل لایو وچېړم، خو په جیو نیوز چېړلې شوې خبره ده. نو ما وی راشه تم پې خپله رڼا لږه واچوه چې دا قوم د دې خبرو نه خبر کړي. تاسو ته که پته وي ملګرو په 2017 کې په اخبار کې په غټو ټکو کې راغلي وو. څه راغلي وو؟ لیکلي شوي وو چې نبي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا شوہر سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کرو بشرا مانی کا. دا به تاسو اورېدلي وي. توبه خدای توبه، دا خلک چې کله هم څه حرامي توب کوي څه کنجر توب کوي دی له کله چې تا ابوجهل خوب کې رانغی ولې چې دې کار له خو په کار و چې تاله چې ته فرعون خوب کې راغلی وې، ابوجهل دله خوب کې راغلی وې، نمرود دله راغلی وې. نو تاسو توبه خدای توبه په داسې خسته الزام لګولی نو الله پاک څه کړلې؟ دا دې ذلیل او رسوا کړلې. دا هغه ذلت وخت د دغو کم نه و ملګرو. انکشافات څه شوي دي؟ انکشافات چې کوم شوي دي نو هغه در سره تاسو راځئ واورئ، خو زه به بیا په هغې باندې ډېره ښکلې او په واضح الفاظو کې چې دی رڼا اچوم او تاسو به چې دی ګورئ دا ویډیو پوره ګورئ او ځای به هم نه ویډیو به تر اخره پورې واورئ او مخکې به لازما شیر کوئ چې چاته پته نه وي چې هغه هم خبر شي د دې کیسې نه. मजबूरन मुझे करना। ये तलाक हुई कब थी? क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी उससे पैदा हुई जिसका केस आज भी अदालत में चल रहा है और आज भी इस हवाले से अदालत में मामलात हुए हैं। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? हाँ साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हुई. मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मुझे 2 दफा मैंने निकाह पढ़ाया, एक दफा पहले पढ़ा दिया. ओन चौधरी साहब कहते हैं ये इसलिए करना पड़ा और छुपाना पड़ा कि बीबी ने कहा था कि 1 जनवरी को करनी है क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है और वो इद्दत के दौरान हो गई थी, इसलिए इसको छुपाया, इसीलिए इस खबर को डिनाई किया गया और ये सारा का सारा काम किया गया. जो आपको 1 जनवरी को पता था जब ये शादी हो रही थी कि ये इद्दत के दौरान शादी हो रही है, या आपके इल्म में नहीं था? नहीं, हमारे तो इल्म में नहीं था क्योंकि देखे ना, मैंने 14 नवंबर की जो तारीख में मैंने ये डाइवोर्स भिजवा दी मैंने. अब मुझे मेरे 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 तो ख्वाबो ख्याल में ना बच्चों को ना हमें तो कोई पता ही नहीं था. ये तो अचानक, लेकिन ये ओन चौधरी सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि इद्दत तो तब ये तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे तक वो निकाह करती. उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है खबरों में हमने सुना और आज तक मुझे नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सुना पहली कॉल है तो उनका तो मुफ्ती साहब ने तो अपने बयान में बड़ी खूबसूरत बात की है. उन्होंने बताया कि अगर इद्दत की मुद्दत तकमील पूरी ना हुई हो तो वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुनाफी और इज्तिदा. एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ कि 14 फरवरी की जो तलाक थी वो फरा ने घर पहुँचा दी, सब कुछ हो गया. तकरीबन 1 माह के दौरान, अभी महीना या 20 दिन या 25 दिन के बाद फरा गोगी का हमारे घर में इजाज़त बंद हो गई थी आने की. कुछ अर्से बाद, ये 20-25 दिन बाद, इसने मुझे टेलीफोन किया फरा ने और शी हैड द करेज टू कॉल मी. मुझे कहती है कि जी वो जो आपकी तलाक है उस पर तारीख बदलनी है. मैं हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया. मैं हैरान इस बात पे हुआ कि कभी तलाक की तारीखें भी बदली जाती हैं, ये तो एक शरई अमल है. और मुझे गुस्सा भी आया और मैंने इसका फ़ोन बंद कर दिया. अब यकीनन वो जो तारीख बदलने की बात कर रही है, मेरा ख्याल है वो इसी को कवरेज देना चाह रही होंगी जो पहले. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. دله به غصه ورغله چې هغې ورته وویل چې ته د طلاق د تاریخ بدل کړه. هلته کې خو دا شی عمران خان هم د هغه داستان خو به تاسو ته مخکې مولانا فضل الرحمن صاحب وی چې د دغه نه واخله، د یورپ نه واخله تر ډي چوکه پورې ستاسو چې کوم ګنده غلازتونه د هغې داستان خو په میډیا پرتې دي. خو نن زه چې تاسو سره د دې کوم ډله د دلتوب شریکوم ته په دې خپل سکرین باندې زما هغه موبایل هم ما نه دې ټیم کې شرمېږي چې لکه دا ته په ما نن څه ویل غواړې، دا کومه ویډیو دې په ما پلی کړه. دومره د دلتوب ډکه ویډیو دی و چې ما له غوسه راغله چې دی په ما باندې هغه ټیم دغه بدلو چې دا ټیم بدل کړه چې بس
نو لکه ته ټیم بدلولو کیسه هغه خو چې ستا په نکاح کې مو نو هغه به له تله راتله او د پیرې مریدې په اړه کې چې دی نو وروره درنه ښځه واغشتله او دی وایي چې ما له بس دغه ټیم کې چې دی په کار هم راغی وي دوی به ګنټه دننه ناست وي د شپې ناوخته پورې به چې دی په موبایل ګپې شپې هم لګولې او دله به چې دی قهر ورته خو د خپله غوسه کنټرول کړې وه عمران خان به چې دې کره ورتلو نو دا ماته سم پښتون ښکارېده په خپل ځای کې چې دی ګورې په میلمه ګزار نه کوي خپل ځای کې دی په میلمه ګزار نه دی کړی ده نو غصه یې خپله قابو کړې ده غصه قابو کول ګورې دا د بهادرو کار دی او دا بهادري په چا کې ده دم په دې خلکو کې دم په دې پی ټي آی والا کې ده پوه شولې دې کې چې کومه بهادري ده دا زن طلاق یې چې به ورسره عمرې له یو ځای تله نغه وخت کې د ده خسته بسته کور نه بربادېده او چې کله اوس هغه ګیر دی غریبو نو وروره دې وایي چې زما یې کور وران کړی ده ما یې ښځه اغوښتې ده خدای دې کور وساره وران که خو بار کیب زه په دې خپلو کتونکو باندې یو سوال اچومه چې خاورمنی کا دی دا شو عمران خان شو او بل زلفي بخاري دا درې کسان نه دي د دغو درې واړو رشته زه تاسو ته ښیم خو تاسو به ما ته ووایئ چې دا د یو بل څه کېږي په تاسو باندې هم زه یو سوال اچوم داسې خو نه زیږي بس زه به خبرې کوم او تاسو به دې اورئ د دې سوال جواب لازمي دی چې عمران خان چې دی د خاورمنی کا ښځې کړې ده خاورمنی کا چې دی نو زلفي بخاري ښځې کړې ده او بیا زلفي بخاري چې دی د خاورمنی کا او د عمران خان د دغې بشرا چې کومه لور ده هغه کړې ده نو دا درې واړو سپلو کې څه شوله باندې چغ مې در باندې وچورلو او دغې کې بله خبره مولانا فضل الرحمن صاحب ته یو چې دی صحافي سوال کړی دی چېره په دې باره کې ته څه ویل غواړې نو راځئ هغه هم در سره وشي هغه څنګه جواب ورکړی دی मौलाना साहब कल रात हमने देखा कि इमरान खान की अहलिया के हवाले से भी ऐसे ملګرو اورېدلی به مې لیډر داسې وي چې د چا زیاتیات نه چیړي ویری ګډ مولانا فضل الرحمن صاحب او دې نه بعد به هم زه دې بعضې کنجرو خلکو ته یم چې تاسو دغې بې غیرتو لوټ ورکوئ چې د هغې داستانونه په هر یو نیوز او په انټرنیشنل میډیا پراته وي د هغې دا ګنده پرتوګونه آیا د دغې خلکو نه تاسو د ریاست مدینې د جوړېدو توقع کوئ کار یې کړی دی او دې به مونږ له وایي ریاست مدینه جوړوي او دا بهادر لیډر دی او هغه بل خاورمنی کا چې هغه کمې ده ښځې زوړ میړو هغه ځان طلاقې دی حوصلې ته نن ته وګوره وایي ما له به ډېره سخته غوسه راتله خدای مې دې ستا د غوسې نه وساتي ملګرو ویډیو د سره په هوا کې ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان نول ورته نه شوټینګ کېدی ګورئ